Good afternoon students, let's continue the third unit periodic table. So last class we have discussed about that atomic radius variation in the groups and periods. Today going to discuss about ionic radius. So what is meant by ionic radius? It is the defined as distance from the center of the nucleus of ion up to its exerts influence of an electron cloud on the ion. So we have discussed about the center of the nucleus this is called the center of the nucleus and the electrons are circulating around the nucleus இல்லையா. So electron வெளியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, உள்ள nucleus இருக்கு. So the distance between center of the nucleus க்கும் and the ion, which ion exert the electron on the influence of the ion, அதாவது valence shell of electron, outermost electronsலேருந்து வரக்கூடிய effect. So அதுதான் ionic radius ன்னு சொல்லுவோம். ion அப்படின்னா என்ன? Na+, Cl- இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரியே அயானிக் ரேடியஸ், அந்த அயான்ஸ் எந்த அயான் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கோ இல்லை எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் எக்ஸிட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் நம்மளோட சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம அயானிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் அயானிக் ரேடியஸ் இஸ் கால்குலேட்டட் பை யூஸிங் பாலிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அயானிக் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ionic radius, inter-ionic distance between cation and anion. So cation க்கும் plus and minus, cation and anion க்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய distance தான் நம்மளோட ionic radius. So this is D equal to D for diameter equal to R radius of cation, radius of anion. Here anything add பண்ணினா you can get diameter of that atomic radius. Okay. So this is calculated by using Pauling method. So effective nuclear charge பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸும் கிட்ட வரும்போது effective nuclear charge create ஆகுது. So from this way we can calculate the radius of cation, that is inversely proportional. This symbol is called inversely proportional அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்படி போட்டால் ப்ரொபோர்ஷனல் அர்த்தம், இன்வெர்ஸ்லி அப்படின்றதால 1 divided by effective nuclear charge of cation. Okay, in the same way radius of anion is inversely proportional to effective nuclear charge of anion, 1 divided by effective nuclear charge of anion. So we know that we என்ன பண்ண போகிறோம், cation divided by anion மாற்ற போகிறோம். ஸோ cation divided by anion, that is equal to, ஸோ RC +ன்றது 1 divided by effective nuclear charge of cation, C +ன்றது இங்கே இருந்திருக்கும் 1 divided by, ஸோ RA- அப்படின்றது கீழே போடணுன்றதால 1 divided by effective nuclear charge of anion கீழே போட்டிருப்போம். 1 divided by ன்றதால ரிவர்ஸில் கீழே இருந்து மேலேருந்து கீழேன்றதால ஆப்போசிட்டாக கேட்டயானுக்கு நேராக ஆனையான், ஆனையானுக்கு நேராக கேட்டயான் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்முலா நமக்கு கொடுக்குது. ஓகே, R cation divided by R anion is equal to effective nuclear charge of anion divided by effective nuclear charge of cation. We all know that effective nuclear charge equal to Z minus S. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் they have given about RNA+. Let us see an example. Cation and anion எக்ஸாம்பிளில் cation Na+, anion F- வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த டயமீட்டர் ஹேஸ் கிவன் அஸ் கொஷினில் நமக்கு 231 பாலிங் யூனிட்டை தான் பிஎம்னு சொல்கிறோம். ஸோ டயமீட்டர் ஈக்குவல் டு 231 பிஎம்னு சொல்கிறோம். அப்போ நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இந்த ஈக்குவேஷனில்? அப்போ RNA+ F- equal to 231 pm. ஓகேவா. ஸோ we all know that the formula RNA divided by RF- equal to, மேலே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா effective nuclear chargeோட மைனஸ் தான் இந்த சைடில், இந்த சைடில் effective nuclear charge is Na+. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், effective nuclear charge கண்டுபிடிச்சிடணும். ஸோ effective nuclear charge for F- கண்டுபிடிக்க போகிறோம். F for fluorine. ஃப்ளூரினோட ஃபார்முலா Z- S, atomic number minus screening constant. Atomic number 9 is screening constant 4.15, so that it get 4.85 கிடைக்கும். Effective nuclear charge for sodium equal to atomic number minus screening constant. ஸோ இதனோட atomic number 11 minus screening constant அதே 4.15 தான் வந்திருக்கு இதுக்கும்.
அதாவது நம்ம இதுக்கு ப்ரீவியஸாக நம்ம கால்குலேஷனில் 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேஷனில் தான் இந்த ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ 4.15 அதில் மைனஸ் பண்ணும்போது 6.85 கிடைக்குது. ஓகே, so now we are going to substitute the value of effective nuclear charge of fluorine and effective nuclear charge of sodium in this equation. Okay, அந்த equationல substitute பண்ண போறோம். So Na plus divided by Rf equal to 4.85 divided by 6.85. அது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது we get Rna plus divided by Rf minus equal to 0.71. ஸோ 7.1 கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் இங்கே இருக்க RF மைனஸ் அப்படின்றது இந்த சைடு போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் கீழே டிவைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் போகும். ஸோ தட் RNA ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 0.71 RF மைனஸ் கிடைக்கும். ஸோ now what happen? We going to substitute this value RNA plus value in the equation for the first equation. RNA plus A plus RF minus equal to 231. இதில் நம்ம அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு வாட் வி கெட்? ஸோ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு 0.71 RF மைனஸ் ப்ளஸ் RF மைனஸ் ஈக்குவல் டு 231 கிடைக்கும். RFக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லைன்னா வி அசியூம்டு தட் இந்த இடத்துல 1 இருக்கிறதா நமக்கு அசம்ஷன் இல்லையா? அப்போ 1 ப்ளஸ் 0.71 காமன் ஃபேக்டராக RF வெளியே எடுத்துட்டோம். உள்ள 1 ப்ளஸ் 0.71 அதை ஆட் பண்ணால் 1.71 கிடைக்கும். ஸோ RF ஈக்குவல் டு 231 டிவைடட் பை 1.71. RF ஈக்குவல் டு இதை டிவைட் பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கிறது 135.1 கிடைக்கும். ஸோ now we get the value of RF minus 1 equal to 135.1 pm அப்படின்றது நமக்கு RF வேல்யூ கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் திங் we going to substitute RF வேல்யூ இங்கே கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் அதே மெயின் ஈக்குவேஷனில் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். RNAFக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நான் 135.1 pm சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ RNA ப்ளஸ் 135.1 ஈக்குவல் டு 231. அப்போ RNA ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் 139 இந்த சைடுக்கு போகும்போது மைனஸ் 135.1 மாறிடும். ஸோ RNA ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மறைச்சிருக்கு பிரிண்டிங் அது மறைஞ்சிருச்சு. ஸோ தட் RNA ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்? 95.9 pm கிடைக்கும். ஓகே.